بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع میں مجھے میری نند میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، پر میں حیران تھی کیسے اتنی معصوم لڑکی کو بدکردار قرار دے کر 3 بار طلاق ہو سکتی ہے۔ میری نند بہت خاموش طبیعت اور بالکل معصوم بچوں کی طرح تھی۔ مجھے اس پر بہت ترس آتا۔ میں نے اس کی شادی اپنی بائی سے کروانے کا سوچا۔ میری نند کی چوتھی شادی تھی جو میں اپنے بھائی سے کروا رہی تھی۔ میری نند شادی کے بعد 15 ماہ تک حاملہ رہ کر بچہ جنا اور اسی رات طلاق لے کر گھر آ گئی اور کہتی شوہر نے بدکرداری کا الزام لگا کر گھر سے نکال دیا۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہوتی کہ نہ تو اس کے پاس بچہ تھا اور نہ ہی اس کی حالت اتنی نازک تھی کہ بچہ ہوا ہو، لیکن وہ بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی۔ میری ساس اب اس کی شادی کرنے سے خوف زدہ ہو گئی تھی، پھر طلاق ہو جائے گی، جبکہ مجھے یہ راز جاننا تھا۔ اس لیے میں نے اپنی ساس کو رضامند کیا اور میرے بھائی سے شادی کر دیں۔ میرا بھائی بھی شادی سے انکاری تھا۔ میں نے اسے بنایا اور کہا طلاق یافتہ لڑکی کو سہارا دینا بہت ثواب ہے اور بہت مشکل سے مانا۔ اس کا کہنا تھا کہ جب اس کی 3 طلاق ہوئی ہیں، ہر کسی نے اس پر بدکرداری کا الزام لگایا ہے تو کچھ تو سچائی ہوگی۔ لیکن میں نے اپنے بھائی کو اس کی خوبیاں گنوا کر اس کی شادی اپنی نند سے کروا دی۔ شادی کے 1 ماہ بعد ہی میری نند حاملہ ہو گئی۔ اس کے بعد جو راز ہمیں معلوم ہوا وہ روح لرزا گیا۔ میرا نام مومنہ ہے، میں 35 سال کی ہوں، میرے 2 بچے ہیں، میری شادی کو 12 سال ہو چکے ہیں۔ میرا شوہر مزدور پیشہ انسان ہے، گھر اللہ کے فضل سے اپنا ہے۔ میری 2 نندیں ہیں اور 2 ہی دیور ہیں۔ میرا شوہر بہن بھائیوں میں سب سے بڑا ہے۔ بڑی والی نند کی شادی میری پہلی اولاد ہونے کے بعد ہوئی۔ اب وہ خود 2 بچوں کی ماں ہے اور اپنے گھر میں خوش و خرم ہے۔ میرے دونوں دیور بھی شادی شدہ ہیں، سسر کا انتقال ہو چکا ہے اور ساتھ چھوٹی نند کی فکر کی وجہ سے بیمار رہتی ہیں۔ میری چھوٹی نند اب گھر میں سب چڑھنے لگے تھے۔ وجہ اس کی 3 طلاق تھی۔ میرے شوہر سمیت اس کے سب بھائیوں کو اس کی ذات ایک بوجھ لگتی تھی، جبکہ وہ ہر وقت گم سم رہتی۔ اس کی صحت سوکھے تنکے جیسی ہو چکی تھی۔ اس کی پہلی شادی ہمارے پرانے محلے کے ایک لڑکے سے ہوئی تھی جو اسکول میں ٹیچر تھا اور میری نند کو پسند کرتا تھا۔ میری نند کا نام فرحین ہے۔ فرحین کی پہلی شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ اس کے سسرال والے بھی بہت خوش تھے، لیکن شادی کے دوسرے روز ہی فرحین یہ ضد لگائے بیٹھ گئی کہ وہ سسرال نہیں جائے گی، جسے سنتے سب پریشان ہو گئے اور زبردستی اسے سسرال بھیج دیا۔ لیکن اس کے بعد اس کا رویہ عجیب ہو گیا۔ شادی کے 1 ماہ بعد وہ حاملہ ہو گئی۔ اس کے سسرال والے بہت خوش تھے، لیکن فرحین بالکل خاموش اور ایک لفظ منہ سے نہ کہتی تھی، صرف بت بنی بیٹھی رہتی تھی۔ شادی سے پہلے وہ ایسی نہیں تھی، لیکن اس قدر اب نارمل بہو تھا، جبکہ اس کا شوہر کا کہنا تھا وہ قریب بھی نہیں آنے دیتی۔ عموماً حمل 9 ماہ کا ہوتا ہے، لیکن اس کا 15 ماہ کا ہوا۔ اس نے جس دن اپنے امید سے ہونے کا سب کو بتایا، اس کے 15 ماہ بعد اس کا بچہ ہوا اور اس رات طلاق لے کر گھر آ گئی۔ میرا شوہر اور دیور لڑنے کے ارادے سے وہاں جانے لگے تو فرحین ان کے پاؤں میں گر گئی اور روتے ہوئے چلانے لگی خدا کے لیے مت جائیں اور میرے بچے کو مار دے گا، پلیز مت جائیں، آپ کو اللہ کا واسطہ۔ اس کی قسمیں و دہائیاں سن کر میرا شوہر مزید بڑھ کر کہا ایسے کیسے چھوڑ دیں گے، ابھی جاؤں گا اور تمہاری اولاد بھی لاؤں گا۔ وہ چلا اٹھی اور چلاتے ہوئے کہنے لگی میں اپنی جان لے لوں گی، خود کو ماروں گی اگر آپ وہاں گئے تو۔ میرے شوہر ضبط کر کے رہ گئے۔ اس کے بعد فرحین کو اس کے حال پر چھوڑ دیا گیا۔ اس نے خود بھی دوبارہ اپنی اولاد کے متعلق کچھ نہ کہا، ذکر تک نہیں کیا۔ ہمیں تو تعجب ہوتا تھا کہ ایسے کیسے اس کی ممتا ٹھنڈی پڑ گئی ہے، پر ہم نے اس بات پر غور ہی نہ کیا، وہ خود بھی ٹھنڈی ہے، احساسات سے آ رہی۔ اس کی دوسری شادی میری بڑی نند کے شوہر کے دوست کے ساتھ ہوئی۔ اتفاق سے اس سے کوئی اولاد نہ ہوئی، لیکن طلاق ہو گئی اور وہ رات کی سیاہ پہر گھر آ گئی۔ چہرے کے تاثرات بالکل بے تاثر تھے اور اس نے بتایا کہ اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی کیونکہ وہ بد کردار ہے۔ اس بار بھائیوں کے کچھ کہنے سے پہلے ہی میری ساس نے سختی سے انکار کر دیا کہ کوئی کسی قسم کی بات نہیں کرے گا، مزید بدنامی نہیں جھیل سکتی۔ تیسری شادی امی نے اپنے کسی دوست کے دور دراز کے گھر کی تھی جس کے متعلق کوئی معلومات نہ تھی۔ میرے شوہر دیوروں نے احتجاج بھی کیا، پر ہمیشہ کی طرح میری ساس نے فرحین کے لیے صرف اپنی مرضی کی اور اس انسان کے ساتھ اسے رخصت کر دیا جس کے لیے سب خلاف تھے، اور لڑکا میرے شوہر کو
बुरी तरह खटक रहा था। इस बार जो हुआ पहले से ज़्यादा बुरा था। शादी के 3 माह बाद ही वो तलाक लेकर घर आ गई। इस बार सब फरहीन के मामले में बेबस बन गए। जब हर जगह मेरी सास को अपनी मर्जी करनी थी तो मेरे देवरों और शोहर ने फरहीन के सर से हाथ उठा लिया, लेकिन इस मामले को मैं जानना चाहती थी। जब मैंने अपने भाई से शादी करवाने का फैसला किया तो मेरे शोहर ने इनकार किया, लेकिन मैंने इन्हें समझाया कसीर बहुत अच्छा इंसान है और आपको अम्मी से बात करनी चाहिए, वरना यतीम बहन की बर्बादी पर उससे मैशर क्या मुंह दिखाएंगे। अल्लाह को क्या कहना। मेरा ये कहना था कि मेरे शोहर के अंदर मरा हुआ एहसास फिर से जाग गया। इन्होंने अम्मी से जब इस रिश्ते के मुतल्लक बात की तो उनके चेहरे का रंग मुतगैर हो गया और इन्होंने मना कर दिया और अब फरहीन की शादी नहीं करना चाहती। लेकिन इस बार मेरा शोहर फट पड़ा और अम्मी को वाज़ह कह दिया, आपने फरहीन के मामले में हर बार अपनी मर्जी चलाई, लेकिन अब बहुत हो गया। मेरी सास मेरे शोहर के रवैये से घबरा गई। फिर इनकी एक ना चली क्योंकि मेरे देवर भी मेरे शोहर के सपोर्ट में खड़े हो गए थे। फिर मेरी सास को हामी भरनी पड़ी। अभी शादी को महीना ही हुआ था जब मेरी ननद ने मेरे भाई के सामने कहा वो हामला है। मेरी भाई ने इसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा और इस वक्त मुझे फ़ोन करके बुलाया। इसके बाद जो बात मेरे भाई ने मुझे बोली वो मेरे औसान खता कर गई। मेरे भाई ने मुझसे कहा ये माँ बनने वाली है, जबकि मैंने अब तक उसे छुआ भी नहीं। वो भी मेरी ननद को तलाक देने वाला था जब मैंने इसे रोक दिया और अपनी ननद के करीब गई जो गुमसुम बैठी रो रही थी। मैं इसके पास बैठी और उसे भगोर देखा। मेरी आंखें अचानक नम होने लगी। मैं जो कभी उसे पलट कर देखना पसंद नहीं करती थी कि वो हमारे लिए बदनामी का दाग थी, मुझे इस पर टूट कर तरस आया और चेहरे से बरसों की मरीज़ा लग रही थी। मैंने उसे मोहब्बत से पुकारा और पूछा, अभी बच्चा कैसे हो सकता है? अभी तो नई शादी की शुरुआत ही नहीं हुई। लेकिन वो मेरे कहने पर तेज़ी से नफ़ी में सर हिलाने लगी। कहा, यह बच्चा चाचा शाहिद का है। मैंने बेख्तियार मुंह पर हाथ रख लिया। पीछे खड़े मेरे भाई का सब्र टूटने लगा। वो मारने आगे बढ़ने ही लगा था, मैंने रोक लिया। चाचा शाहिद कौन? मुझे वो हवासों में नहीं लग रही थी। हवासों में तो वो पहले भी नहीं थी, लेकिन अब इसका रवैया बहुत ज़्यादा अब नॉर्मल था। पुराने मोहल्ले वाले कशफ, मेरी दोस्त, इसके अब्बू, वो राजदारी से बोल रही थी, जबकि इस बार मेरा भाई भी ठटक गया था। मैंने बेयकीनी से उसे देखा। मुझे याद आ गया था वो किस चाचा शाहिद की बात कर रही थी जो पुराने मोहल्ले में हमारे पड़ोसी थे। लेकिन ये चाचा शाहिद का बच्चा कैसे हो सकता है? फरहीन, तुम्हारी शादी तो कसीर से हुई है ना? मैंने इसके गाल पर हाथ रखे समझाया और वो हाथ झटक गई और बोली, मैं बदकिरदार हूँ, मुझे तलाक चाहिए, वरना वो मुझे मार देगा। वो यही है, यही इस घर में है, प्लीज़ मुझे तलाक दे दो। वो अचानक रोने लगी जबकि मैं सुन पड़ गई। इसकी दिमागी हालत दुरुस्त नहीं लग रही थी। मेरा भाई भी बेयकीनी से मुझे देख रहा था। जब वो रोने लगी, मुझे तलाक दे दो वरना वो मुझे मार देगा, वो यही है। मेरा सांस लेना मुश्किल हो गया। मैं वहाँ से फ़ौरन बाहर निकल गई। परेशान तो मेरा भाई भी हो गया था, इसलिए फ़ौरन मेरे साथ बाहर निकला। मैंने मुंह पर हाथ रखे रोने लगी। कुछ तो पोशीदा था, कुछ तो था जो छुपाया गया था। मैंने वहीं खड़े खड़े एक फ़ैसला लिया और अपने भाई के साथ फरहीन के पहले ससुराल गई, जहां दरवाज़ा इसके पहले शोहर की दूसरी बीवी ने खोला। इत्तेफाक से वो टीचर घर पर ही मौजूद था। वो भी मुझे बाखूबी पहचान गया, इसलिए ड्राइंग रूम में बिठा दिया। मुझे चाय का पूछा तो मैंने इनकार कर दिया। जब इन्होंने मेरी आने की वजह दरियाफ्त की तो मैंने पूछा, मेरी ननद को बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगाकर तलाक क्यों दी? ऐसी कौन सी हरकत की थी इसने? मेरे सवाल पर वो ठटक गया और मुझसे बोला, अपना जुमला दुरुस्त करे, मैंने तलाक नहीं दी, मुझसे ज़बरदस्ती तलाक ली है। मैं इसकी बात पर चौंक गई। इससे मुकम्मल बात बताने का कहा तो वो जैसे जैसे बताता गया मुझे मेरा वजूद पत्थर का लगने लगा। वो कह रहा था, मेरी ननद इसके करीब आते ही शोर बचा दे। वो इससे शदीद खौफज़दा रहती थी। इसके अलावा वो अपने देवर और जेठ से भी डरती रहती थी। जब वो इसके करीब जाने लगता तो वो खौफज़दा होकर रोने लगती, वो खुद को नोचने लगती थी। मैंने इससे कहा कि हमल 15 माह कैसे? मजहर तो इसने बेख्तियार अफसोस भरी गहरी सांस ली, बोला कि वो तो इसके छूने से पहले ही खुद को हामला कहती थी, जबकि शादी के 6 माह बाद वो हामला हुई थी। लेकिन इसने शादी के दूसरे हफ्ते ही कहना शुरू कर दिया था कि वो हामला है, बदकिरदार है, उसे तलाक दे दो। मैं काफ़ी हद तक इसका मसला समझ चुका था। मुझे मालूम तो पहले ही हो गया था कि इसके साथ कोई ख़तरनाक हादसा हुआ है, पर मैं इसकी बात पर लेकिन जब इसकी हालत पागलों जैसी होने लगी और मेरे वक्त देने पर भी वो ठीक ना हुई तो मैंने इसके इलाज के लिए किसी अच्छे माहिर नफ्सियात से बात की तो इसने
लड़की के मुतल्लिक जानना चाहा, और जब मैं यही बात आपकी सास से पूछी तो इन्होंने ये कहकर बात टाल दी कि बचपन में सीढ़ी से गिरने की वजह से चोट लगी थी, इसलिए वो ऐसी है। मैं पहले परेशान हुआ, फिर मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो दिमागी तौर पर ठीक नहीं हो सकेगी। मैंने उसे बहुत संभालने की कोशिश की क्योंकि मैं इससे मोहब्बत करता था, पर वो ना संभली। जब इसने बच्चे को जन्म दिया तो वो बच्चा मुर्दा था। खौफ के ज़ेरे असर इस बच्चे की धड़कन बंद हो चुकी थी। इसने मुर्दा बच्चा जन्म दिया था। इसका हमल 9-8 माह का था, लेकिन जब वो सबको ये कह रही थी कि वो माँ बनने वाली है तो इसकी बात सच रखना और इसका राज पोशीदा रखने में मैं इनकार न कर सका। मुझसे तलाक मांगने वो कह रही थी कि अगर मैंने तलाक ना दी तो कोई उसे मार देगा। मैं पूछता वो कौन हो, वो नाम भी नहीं बताती थी। मैं बहुत कोशिश की। जब वो खुद को नुकसान पहुंचाने लगी तो मुझे मजबूरन तलाक देना पड़ी। मुझसे हकीकत जानने से बेहतर है आप अपनी सास से हकीकत मालूम करें। मुझे यकीन है वो ज़रूर आपके सवालात का जवाब देगी। मुझे अफसोस है फरहीन के लिए, मैं इसके लिए कुछ न कर सका। वो अफसोस से कहते चुप हो गया। यकीन तो मुझे तब भी ना हुआ था जब वो 15 माह की हामला हुई थी, लेकिन इस वक्त मुझे इसकी इजाज़ में दिलचस्पी ना थी। मैंने इस टीचर से कहा कि अगर ऐसी कोई बात थी तो आपने हमसे किसी को बताया क्यों नहीं। मेरे पूछने पर इसने मुझे घूरा और फिर जो जवाब दिया वो मुझे मज़ीद हैरान कर गया। जब इसने कहा कि आपकी सास और बड़ी ननद सारी बातों से वाकिफ़ हैं। मेरे लिए बिना सहारे खड़े रहना मुश्किल कर दिया। बात मज़ीद उलझ गई थी। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था सिवाय इसके कि फरहीन के साथ बहुत कुछ गलत हो चुका है। मैं वहाँ से फरहीन के दूसरे ससुराल गई। मेरा भाई मेरे साथ, वो अब खुद परेशान हो चुका था। दूसरे ससुराल से भी यही मालूम हुआ कि वो लड़के के छूने से पहले ही हामला हो चुकी थी और अपने मुंह से कबूल किया था कि वो बदकिरदार लड़की है। और यहाँ से भी यही मालूम हुआ कि मेरी सास और ननद इस बात से वाकिफ़ है। मेरा ज़ब्त टूटने लगा और सर दर्द से फटने लगा। अब इन सब इसका जवाब तो सिर्फ मेरी सास ही दे सकती थी, इसलिए मैं वहाँ से सीधा अपने ससुराल गई। रात का वक्त था, सब घर पर ही मौजूद थे। मैंने सबको बाहर बुलाया। मेरी सास समेत सब लाउंज में आए तो मैंने बिना किसी मिलावट के शुरू से आखिर तक सारी बात इसके गोश गुजार कर दी। सबकी नज़र में मेरी सास की तरफ थी। इनका चेहरा लट्ठे की मारे सफ़ेद हो रहा था। मेरे शोहर ने गुस्से से मेरी सास से पूछा कि एक एक बात बिल्कुल सच बता दें, मैं मज़ीद झूठ की गुंजाइश नहीं। तो वो रोने लगी। मैंने अपनी सास को कहा कि फरहीन की हालत इतनी ख़राब है कि वो मर सकती है। इसकी मौत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगी। तो इनके रोने में मज़ीद शिद्दत आ गई और फिर इन्होंने जो बताया वो सब सुनते मेरा शोहर सोफे पर गिर गया और सर थामे हिचकियों से रोने लगा। वहाँ मौजूद सभी मेरी सास के मुंह से किए गए इंकशाफात पर रो रहे थे। मेरी बड़ी ननद की शादी से ये दर्दनाक कहानी शुरू हुई थी, जब मैं तबीयत खराबी के बायस अपने मेके में थी और घर के मर्द काम पर और बाकी तैयारियों में मसरूफ़ थे। इस वक्त मेरी छोटी ननद फरहीन 14 साल की थी। घर में फरहीन को शॉपिंग पर अकेले छोड़कर जाना मेरी सास को मुनासिब न लगा तो वो पड़ोस के घर छोड़कर चली गई। पड़ोसन बाजार गई तो फरहीन को अपनी बेटी के साथ छोड़कर चली गई। पीछे से इसका शोहर शाहिद घर आया। इस पर इब्लीस इस कदर गालिब था कि इसने अपनी बेटी की हम उम्र फरहीन को अपनी हवस का निशाना बनाते इसकी मासूमियत को रोन दिया और इसके बाद इसको इस हद तक खौफजदा कर दिया कि वो किसी को कुछ बता ना सकती। इस सब का इल्म मेरी सास को जब हुआ, जब अगले दिन फरहीन को बुखार में झटके लगने लगे और जब डॉक्टर के पास गए तो जो डॉक्टर ने बताया वो मेरी सास के हवास गुम कर गया। डर कर मेरी सास रोने लगी और डॉक्टर को इज्जत के वास्ते देते रोई कि मेरी बेटी की इज्जत खराब हो जाएगी। लेकिन सास और ननद ने ये बात सबसे छुपा ली और फरहीन की तबीयत को मौसमी बुखार बता दिया। फरहीन को भी बहला कर चुप करवा दिया कि वो किसी से कुछ ना कहे, ना जाने ये जाने बगैर कि इसके जहन पर क्या असर पड़ रहा है। मेरी नंद की शादी के बाद वहाँ से घर छोड़ दिया और किसी से ये बात शेयर ना की। यहाँ तक कि घर के किसी अफराद से भी किसी ने फरहीन की ज़ात में तब्दीली महसूस ही ना की। मेरी सास जो सब जानती थी वो इज्जत बचाने को जानते बूझते खामोश रही। फरहीन की पहली शादी के वक्त इन्होंने बहुत मामला संभालना चाहा। काफ़ी हद तक ये बात भी सबसे छुपा दी कि फरहीन ने मुर्दा बच्चा जन्म दिया और इसकी 15 माह की मुद्दत की जो सब करिश्मा या न जाने क्या तस्वर कर रहे थे उसे हकीकत का लिबादा उड़ा दिया। दूसरी शादी भी नाकामी के बाद उन्होंने फरहीन का इलाज करवाने की बजाय इसकी शादी एक छुपे हुए ख्वाजा सरा से करवा दी कि इस तरह ना इस ख्वाजा सरा का राज खुलेगा कि वो मर्द नहीं और फरहीन भी बस जाएगी।
لیکن وہاں سے ناکامی کے بعد انہوں نے فرحین کی شادی کا ارادہ ترک کر دیا، اور میرے بھائی سے بھی اس لیے فرحین کی شادی نہیں کروانا چاہتی تھی کہ کہیں حقیقت سامنے نہ آ جائے۔ اپنی جھوٹی عزت بچانے کو وہ فرحین کو مکمل برباد کر چکی تھی، اور وہ درندہ انسان اپنی باعزت پرسکون زندگی گزار رہا تھا، جبکہ فرحین ذہنی مریضہ بن چکی تھی۔ اسے ہر جگہ وہی درندہ نظر آتا تھا، کبھی درندگی کرتے، کبھی مارتے، کبھی دمکاتے۔ میری ساس کو یہ سب بتاتے ہارٹ اٹیک آیا اور وہ اس حالت میں تھی۔ میری بڑی نند ملنے آئی تو میرے شوہر اور دیور اسے گھر سے نکال دیا، جس نے خود کی نام نہاد عزت کا برہم رکھتے چھوٹی بہن کو کھو دیا۔ اس واقعے کو 3 مہینے ہو چکے ہیں۔ میری ساس کی طبیعت اب بہت خراب ہے، پر گھر میں سب ان سے خفا ہیں۔ میری بڑی نند سے کوئی نہیں ملتا۔ فرحین کی حقیقت جاننے کے بعد میرے بھائی نے فرحین کو دل و جان سے قبول کر لیا، اور اب اس کا علاج جاری ہے، جبکہ عزت کی پرواہ کیے بغیر میرے شوہر نے شاہد پر کیس کیا، اور جو ہماری طرف سے بہت مضبوط ہے۔ فیصلہ نہ آنے تک چچا شاہد کو حراست میں رکھا گیا تھا، کیونکہ ان کے خلاف گواہی دینے والی ان کی اپنی بیٹی تھی، جو خود اس واقعے کی گواہ تھی، لیکن خوف سے اب تک خاموش تھی۔ لیکن شادی کے بعد ضمیر کا بوجھ ہلکا کرنے اپنے باپ کے خلاف بیان دیا۔ فرحین کا علاج شروع ہو گیا، اور ڈاکٹرز نے امید دلائی ہے کہ وہ جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ پیارے لوگوں، آج کا دور کسی پر بھروسہ کرنے والا نہیں، خاص کر بیٹی ذات کے معاملے میں۔ آج کل نیک لبادہ اوڑے انسانی روپ میں درندے چھپے بیٹھے ہیں، اپنی ایک خاموشی اور نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگی برباد کر سکتے ہیں۔ خاموش نہ رہیں، نہ رہنے دیں۔ عزت اس کی گئی جس نے انسانیت کا نام ڈبایا۔ چپ رہنا بھی ایک ظلم ہے، احتیاط کریں۔ اگر آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہے تو میرے چینل زنیشا اسٹوری کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔